الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، أحبتي في الله، نجتمع كعادتنا في ليلة الخميس، وليلتنا هذه هي ليلة 25 من شهر رجب بعام 39 و400 وألف للهجرة، الموافقة للعاشرة أو الحادي عشر من شهر أفريل لعام 18 و2000. درسنا الأسبوعي كالعادة في قراءة ودراسة كتاب أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. وقد وصلنا بفضل الله عز وجل إلى الباب 96 من هذا الكتاب الذي هو بعنوان سباب العبيد. Chers frères, nous nous réunissons comme chaque mercredi soir afin de lire et d'étudier ensemble le livre de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala dans le comportement. Et nous sommes arrivés grâce à Allah au 96e chapitre qui a pour titre l'insulte des esclaves. Qu'est-ce qu'il résulte lorsqu'on insulte un esclave? قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا واصل الأحدب قال سمعت المعرور بن سويد يقول رأيت أبا ذر وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألناه عن ذلك فقال إني ساببت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه؟ قلت نعم. ثم قال إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. هذا الحديث هو عبارة عن واقعة وقعت لصحابي جليل اسمه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه. لقيه المعرور بن سويد ومعه غلامه، وكان أبو ذر يرتدي حلة وكذلك غلامه يرتدي حلة أخرى، فتعجب الناس من ذلك، كيف يلبس الرجل غلامه حلة، مع أن استقر في أذهان الناس أن الغلام المملوك لا يرتدي من الملابس إلا أسوأها. فسألوه عن ذلك فحكى لهم حكاية وقعت له في سابق الأيام. إني ساببت رجلا، عيرته وأطلقت عليه كلمات سيئة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسق وقتاله كفر. وأبو ذر رضي الله عنه في هذا الحديث لما شكاه ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقر بفعلته تلك، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية. وأبو ذر رضي الله عنه طبعا كان من ذوي الطباع الغليظة، وكان في بداية الأمر قد لا يغلب نفسه، لكن نفسه التي هي تغلبه، فكان عند الانفعال وعند الغضب ربما يطلق كلمات يندم عليها سريعا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه. السباب قد يقتصر على المرء بأن يقال له أنت قبيح وأنت أعوج وأنت كذا وأنت كذا، بأن تذكر له مساوياه، سواء كان ذلك صحيحا أم غير صحيح. والأمر يزداد سوءا إذا عيرته بأقرب الناس إليه. وقد مر معنا في قراءة هذا الكتاب النهي الشديد عن أن يتسبب الرجل في أن يسبه غيره بأمه،
وكان لفظ الحديث لعن الله من لعن والديه. تعجب الناس من هذا، قال كيف يلعن أحدنا والديه؟ فقال بأن يلعن الرجل صاحبه أو يلعن والدي صاحبه فيدفعه ذلك إلى أن يلعن والديه، فيتسبب في أن يقع الناس في أن يلعنوا والديه. أعيرته بأمه؟ قلت نعم. وأبو ذر رضي الله عنه وإن كان في تلك الوقيعة في منزلة غير حسنة، غير أنه لم يستحي من ذكر هذا لما فيه من إفادة الناس. ثم قال إن إخوانكم خولكم. إن إخوانكم، المقصود بالإخوان هنا هم العبيد، والخول هم الخدم، الحشم والخدم الذين هم تبع لمولاهم. إن إخوانكم خولكم، سماهم إخوانا حتى لا يقول الناس في أنفسهم هؤلاء المماليك اكتسبناهم بأموالنا فليسوا لنا بإخوان. لا، هذا غير صحيح. كونهم عبيدا لا يخرجهم من دائرة الأخوة الواجبة. جعلهم الله تحت أيديكم، تحت أيديكم في الملك وفي المسؤولية. فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. وهذا الشاهد من القصة، لما تعجب الناس من رؤيتهم أبا ذر وغلامه في زي واحد، بين لهم سبب ذلك: وليلبسه مما يلبس، أي لا يفرق بين نفسه وبين غلامه بملابس مختلفة. ولا تكلفوهم ما يغلبهم. إذا كانوا تحت أيديكم فلكم أن تأمروهم بأمور، بوظائف وأعمال، فإذا علمتم أن في هذه الأعمال مشقة لا تكلفوهم ما يغلبهم. إن كان الغلام ما زال شابا ضعيفا نحيفا والعمل هذا يقتضي جهدا كبيرا وقوة عظيمة لا يمكن للإنسان وحده أن يقوم به، فحينئذ لا نكلفه ما يغلبه. نعرف أن هذا العمل لا يطيقه فلا نكلفهم ذلك. وإن كلفناهم مثل هذه الأعمال مع علمنا بعجزه أو عجزهم عن القيام بها فأعينوهم. فقال فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. في الكتاب لمن كان له كتاب وقليل ما هم فأعينوهم، النون الثانية احذفوها. فإذا علمتم أنهم لن يستطيعوا إلى القيام بهذا الأمر سبيلا فأعينوهم بأنفسكم. لا تقولوا لا نحن موال وهم عبيد ولا نمتزج بهم، لا، هذا فكر خاطئ لا يبت إلى الإسلام بصلة. طيب, dans ce hadith-là, Al-Ma'rour ibn Suwayd, rahimahullah ta'ala, dit avoir vu Abu Dharr qui portait une tunique. On a dit que la hulla en arabe, c'est un ensemble de deux vêtements. Un ensemble de deux vêtements de même nature. Et c'est une parure, une tunique que l'on porte, que soit les gens aisés portent, ou soit que l'on porte dans les grands événements. Il était avec un de ses esclaves, un jeune garçon, qui lui aussi portait une tunique. Alors les gens, quand ils ont vu Abu Dharr et l'esclave qui l'accompagne habillés comme lui, se sont étonnés. Parce que dans leur mentalité, l'esclave, il ne s'habille pas comme son maître. Il met des vêtements modestes et simples. Et là, il porte des vêtements raffinés. Lorsqu'ils interrogèrent Abu Dharr sur la raison pour laquelle l'esclave était habillé comme lui, il a répondu: j'ai insulté un homme. Parce que le chapitre s'appelle Sibab al-Abid. Vous savez, en français, quand on parle d'insulte,
directement dans notre esprit, on va dans le registre des gros mots, des insanités, des vulgarités. Mais en arabe, c'est pas aussi développé. Je veux dire, ça entraînerait des termes qu'on ne considérerait pas comme des insultes chez les Français. مثلا تقول الله تبارك وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. On nous interdit d'insulter ceux qui adorent d'autres divinités qu'Allah Azza wa Jal, sinon ils vont insulter Allah injustement sans science. Hein? Donc si on sait qu'insulter l'associateur ou ce qu'il adore en dehors d'Allah va le pousser à insulter Allah, alors on ne le fait pas. Quand on dit insulter, ça veut dire quoi? Comment insulter cette fameuse idole? On a un exemple dans Surat Ash-Shu'ara. قال هل ينفعونكم إذ تدعون أو قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. Est-ce que vos idoles vous entendent quand vous les invoquez? Ou bien est-ce qu'elles vous apportent un quelconque intérêt, ou bien est-ce qu'elles peuvent vous nuire? At-ta'yir, c'est le fait de montrer le défaut, la perfection de la personne. Et c'est ça, ça rentre dedans aussi. Ça rentre dedans aussi. Donc quand ici, Abu Dhar, il nous dit « J'ai insulté un homme », donc vous n'allez pas vous imaginer des insultes qu'on a malheureusement beaucoup entendues, qu'on entend encore beaucoup en France et en français. D'ailleurs, vous savez que la langue française fait partie des langues les plus riches dans les vulgarités. Si tu vas en anglais, par exemple, le registre lié aux insultes, il est très très faible. Hein. C'est toujours les mêmes mots qui reviennent. En espagnol, كذلك. Les langues latines. L'allemand, l'anglais, l'espagnol, le français, et tous les dérivés de ces langues-là. Et celle qui occupe la première place dans les langues latines, après je ne sais pas dans les langues mondiales, en termes d'insultes, c'est le français. Il y a un registre, un éventail très large. Tu peux insulter pendant 1 heure sans te répéter. C'est fort quand même. Al-Muhim. Donc il nous dit, j'ai insulté un homme. Cet homme est venu se plaindre de moi au prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète m'a dit, est-ce que tu l'as critiqué, insulté par sa mère? Ça veut dire en traitant sa mère. Et l'insulte envers le musulman, elle est interdite. C'est même un grand péché. Le prophète alayhi salatu wassalam, insulter le musulman est de la perversion. Et le combattre est de la mécréance. Et Abu Dhar radiyallahu anhu était un homme vrai, avec un tempérament fort. Il y a beaucoup d'histoires dans sa biographie qui nous montrent que c'était quelqu'un de direct. Et d'ailleurs, dans ce hadith-là, dans une version chez l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, on a plus de détails sur l'histoire en question. Et l'homme qui l'avait insulté était un esclave, qui était noir. Il a dit Abna as-Sauda. Il a dit au fils de la noire. Et l'homme il est parti se plaindre au prophète parce qu'il l'insultait ainsi. Donc c'est pour ça que Abu Dhar radiyallahu anhu il raconte cette histoire. Parce que si on ne connaît pas les détails de l'histoire, on ne comprend pas le rapport entre la question qu'ils ont posée à Abu Dhar et le fait que son esclave il porte une tunique comme lui, et l'histoire qui lui est arrivée avant. Et quand le prophète demande à Abu Dhar, c'est vrai ce qu'il a dit, que tu lui as dit? Il a dit oui. Il a dit innaka mar'un fika jahiliya. Tu es un homme en qui il y a al-jahiliya, c'est la période qu'il y a avant l'islam. Ça veut dire que quand tu n'es pas musulman et que tu te convertis à l'islam, tout ce qu'il y a en toi de jahili doit partir et doit être remplacé par le khair que l'islam t'apporte. Se convertir, c'est bien. Rentrer dans l'istiqama, c'est bien pour ceux qui sont musulmans à la base, qui reviennent de loin. Mais si on change de vêtements, mais on garde ce qu'on faisait avant, il y a un gros problème.
Et c'est à cause de cette jahiliya qu'il a insulté son frère. C'est à cause de cette jahiliya qu'il a insulté la mère de son frère. Et là, ça nous fait comprendre l'importance de ce qu'on appelle at-takhliya thumma at-tahliya. At-takhliya, c'est se vider de ce qu'on a de mauvais en soi. Ensuite, at-tahliya, c'est le fait de porter, de s'orner avec des belles choses, des bonnes choses. D'abord, on vide ce qu'il y a de mauvais pour remplir ce qu'il y a de bon. Donc quand toi, tu as grandi dans une cité où du soir au matin, tu es en train d'insulter... en plus, vous avez vu, les jeunes, ils disent ça en rigolant. Ça va, ta mère ça va, ton père Ils se disent bonjour. T'as qu'à aller dans un stade où les enfants ils jouent au foot ou au basket. Ils s'insultent à longueur de temps. Ta mère ci, ton père ça, et va ci, et va ça. Ils sont copains, tout va bien, c'est normal, adi. L'insulte sa mère de je ne sais quoi, son père de je ne sais quoi, ils se tapent dans le dos en rigolant ensemble. Voilà, عجيب هذا. قتلوا لهم الغيرة في نعومة في الشباب. Ils leur ont tué toute forme de jalousie dès le plus jeune âge. Comment ça d'ailleurs, on insulte ta mère et tu tapes dans le dos, tu tapes dans le dos en rigolant. مستحيل هذا. Donc quand tu insultes quelqu'un, c'est grave et interdit. Et si jamais tu insultes ses parents, c'est pire. Et si jamais tu le pousses à insulter les tiens, c'est encore pire. Le prophète dit, alayhi wassalam, Allah maudit celui qui maudit ses parents. Sahaba, c'est tout ça, mais comment quelqu'un pourrait maudire ses propres parents? Il a dit que tu insultes quelqu'un en disant qu'Allah maudisse tes parents, alors lui il te répond la même chose, et bien toi aussi qu'Allah maudisse tes parents. Et donc tu auras été la cause à ce que les gens demandent à Allah de maudire tes parents. C'est comme si c'était toi qui les avais maudits. Et ainsi Allah te maudit, wal'iyadu billah. Combien il y a de mal'ounines aujourd'hui, billah alaykum? Combien il y a de gens qui sont maudits, qui se baladent dans la rue, qui viennent à la mosquée, qui disent la basse, alhamdulillah. Après il arrive chez lui, il n'arrive pas à mettre d'argent de côté, il n'arrive pas à trouver du travail, il n'arrive pas à se marier, sa voiture elle tombe en panne, sa maison elle brûle, ses enfants ils partent. Après il dit, Mali, pourquoi Mali, sama, touché quoi, t'aqa'a alay. Et t'es mal'oun, mon frère. Al-Muhim, donc Abu Dharr radiyallahu anhu, il a reconnu, il a dit oui. Et dans le hadith, là il y a une ikhtisar. Il y a une réduction du hadith, un résumé. Ouais, là, la qissa, quand le prophète il a dit à Abu Dharr, il l'a réprimandé pour ce qu'il a dit à son frère, il n'a qu'à fika jahiliya. Abu Dharr était tellement touché par cette parole-là qu'il est parti poser sa joue par terre et il a demandé aux musulmans qu'il avait insulté de lui écraser le pied avec la tête avec son pied. Il dit, pose ton pied sur ma tête. C'est tout ce que je mérite après t'avoir insulté. Abu Dharr, c'est quoi la jahiliya? Il y était. Après, Allah lui a donné la grâce de devenir musulman. Il entend qu'il a encore en lui de la jahiliya, alors que lui, il a quitté cette jahiliya, il ne veut plus cette jahiliya. Alors il va tout faire pour ne plus la garder en lui. Même s'il doit se rabaisser au plus bas degré. Et Allah dit dans le Coran en parlant des musulmans, A'izzatin ala al-kafirin, adhillatin ala al-mu'minin. Ils s'humilient envers les musulmans. Après donc, Abu Dharr, il n'a pas cet orgueil mal placé. Il n'a pas honte de dire aux gens, ouais, j'ai dit ça et pourquoi tu m'as dit ça. Surtout s'il y a une leçon pour les gens. À travers ça, il dit aux gens, faites attention à ce que vous dites aux gens. Faites attention, même si ce sont des esclaves, ne croyez pas qu'ils sont inférieurs à vous, parce qu'ils sont esclaves. Là. C'est un rang shar'i, mais qui ne lui enlève pas son rang d'humain et son rang de musulman et son rang d'égal. Puis, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, vos frères sont ceux qui sont à votre charge. Al-Khawal, c'est tous ceux qui sont autour de l'homme à sa charge, mais qui ne sont pas de sa famille. Les domestiques, les serviteurs et les esclaves. Ceux qui le suivent, ceux qui sont avec lui. Ikhwanakum khawalukum. Donc ce sont vos frères. Même si ce sont des domestiques ou des serviteurs ou des servants ou des esclaves, ce sont des musulmans et ça reste vos frères. Il n'y a
Pas de... La seule distinction, elle est au niveau du statut. C'est tout. Sinon, en dehors de ça, il n'y a pas de différence. Ja'alahumullahu tahta aydikum. Allah les a mis sous vos mains. Ça veut dire qu'ils vous appartiennent parce qu'ils les ont obtenus par le biais d'une transaction commerciale. Et ça veut dire aussi qu'ils sont sous votre responsabilité. Et que vous devrez répondre devant Allah, le jour de la résurrection, sur la façon dont vous vous êtes comporté avec eux. Et que cette responsabilité-là, ce statut-là, ne vous confère pas le droit de les insulter, ou de les frapper, ou d'être injuste envers eux. Tout ça, on sera interrogé dessus. Et l'esclave qui a été maltraité, injustement, insulté ou autre, devant Allah Ta'ala, il récupérera son dû. فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ. Celui dont le frère est sous ses mains, celui qui a un esclave musulman, qui est son frère, qu'il le nourrisse de ce qu'il mange. Et qu'il le vêtisse de ce qu'il porte. Mais c'est ça le témoin du hadith. Quand les gens se sont étonnés de voir Abu Dharr et son esclave habillés de la même façon. Donc pour expliquer pourquoi, il a ramené ce hadith-là. Pourquoi tu nous as ordonné de vêtir nos esclaves comme on se vêtit. Donc si on met des beaux vêtements, alors nos esclaves aussi, on leur mettra les mêmes vêtements. وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ. Ne les chargez pas d'une tâche qui aura le dessus sur eux. Donc, comme ils sont sous leur responsabilité, ça leur confère une autorité. Donc ils ont le droit de leur demander de s'acquitter de certaines tâches. Je ne sais pas moi, d'aller cueillir des dattes, ou bien d'aller arroser les plantes, ou bien d'aller faire paître les bêtes, ou des choses de ce genre-là. Donc quand on connaît l'esclave et qu'on sait de quoi il est capable, on ne doit pas le charger d'une tâche qu'il ne peut pas accomplir. Si on sait qu'il est jeune, qu'il est maigre, qu'il est faible, ou qu'il est malade, ou bien qu'il est en bonne santé, mais que la tâche qu'on lui demande de faire, elle est difficile, et c'est quelque chose que plusieurs personnes doivent faire et pas une seule seulement, on ne lui demande pas de faire des choses qu'il ne peut pas faire. Si vous leur demandez, si vous les chargez d'une tâche qui peut avoir le dessus sur eux, فَأَعِينُوهُمْ. Alors aidez-les. Ne les laissez pas faire ça tout seul. Aidez-les. On va voir, subhanallah, les hadiths qu'il y a. Tu manges avec lui. Tu lui donnes de ce que tu manges. Tu lui donnes de tes vêtements. Tu ne l'insultes pas. Tu ne le frappes pas. Et tu vas voir à la fin de tous ces abouab-là des paroles de Sahaba qui disent quoi? J'aurais bien voulu être un esclave. Il faut le faire quand même ça. Parce que quand tu vis dans une société où les gens appliquent ces règles-là, l'esclave, il ne va pas se plaindre comme les esclaves qu'on a entendus. C'est normal, il est chez lui, il ne demande rien à personne, tout se passe bien dans son pays avec sa famille, sa nation. Un jour, il y a un bateau qui débarque. Allez, on vous ramène tous dans une île à des milliers de kilomètres d'ici. Vous allez nous cueillir du coton. Mais non, on ne veut pas demander votre avis. Et en plus de ça, c'est vous qui allez ramer dans... Ils appellent ça la galère. C'est la vraie galère, c'est pas la galère de 93. Hein, ils les mettaient dans des bateaux, ils avaient des grosses rames, et ils ramaient. Non-stop. Et si jamais un était fatigué, ou était malade, il faisait quoi? Il jetait par-dessus bord. Lisez, Christophe Colomb, lisez. Le découvreur, comment on dit? Il a découvert la mer. Ouais, mais pas le découvreur, non? Le Mohem, ce voleur là. Voilà, c'est un voleur. Il est venu en Espagne, quand les musulmans ils étaient encore un petit peu là, qui avait déjà tout fait, le trajet et la carte. Il les a pilés, la Mohim. Il les a ramenés, enfin passé après lui, hein. Ils les ont ramenés dans les Antilles, ils les ont ramenés en Amérique, et puis ils en ont fait des esclaves. Il n'y a pas longtemps encore en Amérique, hein, cette Amérique qui se dit si libre et qui donne des leçons de liberté à l'humanité, il n'y a pas longtemps de ça, dans les années 50-60, un noir, il ne pouvait pas monter dans un bus avec un blanc. Il ne pouvait pas aller dans une école avec un blanc. Il ne pouvait pas rentrer dans un restaurant de blanc. Il y avait les restaurants de blancs et les restaurants de noirs. Après, on entend des mauvaises langues qui disent les Arabes aussi pratiquaient l'esclavage. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Déjà, premièrement, l'esclavage, elle existait partout. C'est pas... ça ne date pas d'hier.
l'esclavage, il a existé avec les Noirs, avec les Asiatiques, avec les Arabes, avec les... tout. Il y a eu des esclaves partout, j'ai tout le monde. C'est pas les Arabes qui ont inventé l'esclavage. D'ailleurs, parmi les premières traites d'esclaves, c'était les Romains à l'époque de Jules César. Avant Isa alayhi salam. Al-Muhim, là, subhanallah al-adim. Vas-y, d'accord, les Arabes, ils ont pratiqué l'esclavage, d'accord, vas-y. Mais comment? Comment? Est-ce que la pratique de l'esclavage a été comme la pratique de l'esclavage en Europe ou en Amérique? Puis, comment est-ce que l'esclavage il a été aboli et éradiqué chez les musulmans? Est-ce qu'il a fallu faire une guerre, comme c'était le cas en Amérique? Est-ce qu'il a fallu faire une révolution, comme c'était le cas en Europe? Il n'y a rien eu du tout. Ça s'est fait tout seul. Les gens d'eux-mêmes, on leur disait celui qui libère un esclave, il a telle et telle récompense. Ah ben, machallah, il libère les esclaves. Jusqu'au 15e siècle, il n'y avait plus d'esclaves. Il n'y en avait plus. Ça y est, machallah. Trouve-moi, toi, dans l'humanité, une communauté de millions, de milliards de personnes qui a aboli l'esclavage sans qu'on ait eu besoin de leur dire. Sans qu'on ait eu besoin de faire des soulèvements ou des révolutions ou des révoltes ou je ne sais quoi d'autre. Après, il y a des valimoun qui sont venus et qui ont fait n'importe quoi. Nous, on est innocents de ce qu'ils ont fait. C'est pas la peine de montrer du doigt ni les musulmans, ni l'islam, et ni les arabes. C'est comme l'histoire qui s'est passée en Libye dernièrement. Il y a un groupe d'abrutis qui s'accaparent, qui prennent la liberté des gens sans aucun droit. Qu'est-ce que je vais voir avec eux? Qu'est-ce que je vais voir avec eux? Si j'étais amir et qu'on m'avait dit ça, que j'aurais dit je m'en fiche, là, ouais, d'accord, viens me le dire. Mais c'est pas le cas. Et après, à partir de là, il y a des frères qui ont commencé à dire ouais, vous les Arabes, vous là, qu'est-ce que je vais voir là-dedans? Vous les Arabes, ça y est. On vous montre une vidéo à la télé, elle est sur LCI à 4h du matin, ça y est, les Arabes ils sont devenus. Bon, les Arabes, c'est vrai qu'ils sont. Allah yadina wa yadiyum. Mais al-muhim, il faut être intelligent. Il faut être intelligent. Je faut rire. Mais encore aujourd'hui, la police aux États-Unis, comment ils font avec les Noirs là-bas? Zama, ils leur disent quoi? Les Noirs en Amérique, les Noirs américains, ils sont comme les Blancs, il n'y a pas de différence, ils peuvent aller. Mais pourquoi on nous parle tous les jours de jeunes noirs qui n'ont rien fait à personne? Il était sur son jardin en train de lire le journal, paf, on est venu, on l'a tué. Vous lisez pas, vous entendez pas à la télé ces choses-là? Si vraiment cette liberté elle existait, si vraiment ce racisme il était éradiqué, pourquoi on n'entend pas la même chose avec des Blancs? Pourquoi ça c'est que des Noirs qui se font tuer en Amérique? Pourquoi? À l'âge? Il faut réfléchir. Alors ça, non, mais ça bien sûr, quand ils en parlent à la télé, ça dure 2 secondes. Tu vois? Ouais, ils ont tué un Noir en Amérique. Ouais, maintenant on va parler du nouveau fromage qui a été fait en Alpes avec... Tu vois, ils font toujours ça. Ils te disent l'information, mais ça dépend comment ils vont te la transmettre. Tout dépend. Mais quand c'était l'histoire d'esclavage en Libye, oh là là, ils en ont parlé pendant des semaines et des semaines. Et même un frère, il est venu me voir un jour, il m'a dit, il faut que tu en parles sur le minbar. J'ai dit non. Allez, il y a des gens qui font de l'esclavage ici. Qu'est-ce que je vais voir avec eux, moi? J'en parle pas, moi. Qu'est-ce qui me dit que c'est vrai, moi, d'ailleurs, moi? Moi, je ne crois pas Jean-Pierre Pernou, là, Claire Chazal, je ne sais pas comment ils s'appellent ces gens-là. Je ne les crois pas, ces gens-là, moi. Moi, je ne les crois pas, ces gens-là. Qui me dit que c'est vrai, qui me dit que c'est pas vrai, j'en sais rien, moi. Là. Par contre, les Noirs qui se font tuer en Amérique, c'est vrai. Et ça se répète tout le temps. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc il faut faire marcher un peu l'aql. Faut pas regarder la télé comme ça et avaler tout ce qu'on nous dit comme ça sans réfléchir. Non. Mais en islam, comment il devient un homme esclave? Et il y a plusieurs maratib. La base de devenir l'esclave, c'est une des options du captif de guerre. Pourquoi je dis une des options? C'est-à-dire quand il y a une guerre et qu'il y a quelqu'un qui est capturé, soit s'il faut l'exécuter, on l'exécute. S'il faut le libérer sans rançon, on le libère. Si on le libère avec une rançon, on prend la rançon, on le libère. Et la dernière, il devient un esclave. Il devient un esclave. Donc la base, dans le capital de l'esclavage, c'est le captif de guerre.
et tout ce qui est assimilé à ce captif de guerre là. Ce qu'on appelle le sabi. Après, tu as la descendance. Après, quand la personne elle est esclave et qu'elle a des enfants, ils seront assimilés à lui au niveau du statut. Après, il y a des anwa aussi. C'est tout un fiqh. Maintenant, si un homme, il a une femme esclave, il a un enfant avec elle, eh ben, sa femme, elle reste esclave, mais elle ne peut plus la vendre. On l'appelle Sibyan ou Awlad. Il a le choix, soit il la libère, ou soit quand il meurt, elle devient libre automatiquement. Et l'enfant, il suit sa mère. Bref, il y a plein d'anwa. Après, les gens ils ont aussi dans leur tête cette liaison entre esclave égale noir. Là, c'est galat. Il y a des esclaves arabes, il y a des esclaves noirs, il y a des esclaves comment ça s'appelle, byzantins, des esclaves tout dépend leur origine. Salman al-Farisi, il est arrivé en Arabie esclave. Il était perse. Et il appartenait à des juifs. المهم القضية هذه أكثر من يتحدث فيها لا يعرف حقيقتها. وهذا من علامات انتشار الرويبضة. La plupart des gens qui parlent dans ces histoires-là, ils ne connaissent pas la réalité de ces choses-là. C'est comme le djihad, c'est pareil. Tout le monde parle de djihad, mais personne ne sait c'est quoi le djihad. Personne n'a pris le temps d'ouvrir un livre de fiqh qui parle du djihad. Et résultat, il y a des gens qui font n'importe quoi. Le gars, il sort dans la rue avec des pistolets, il tire dans la rue, et je fais le djihad. Non, tu ne fais pas le djihad, tu fais n'importe quoi. C'est ça le problème, c'est le djihad qui pousse les gens à faire n'importe quoi. Il croit qu'il a lu un verset, je vais l'appliquer comme ça, de son ferme, comme il l'entend lui. Mais s'il savait, Wallah. S'il savait. Al-Muhim. Ba'adna. On est parti loin. Al-Shahid, dans l'histoire, c'est que Abu Dharr, radiyallahu anhu, des années plus tard, il est dehors avec son esclave qui porte les mêmes vêtements que lui. Quand les gens disent, mais pourquoi t'habilles ton esclave comme toi tu t'habilles? Il raconte l'histoire. Voilà ce qui s'est passé avant. Et voilà ce que le prophète nous a dit à ce problème de faire. Et voilà comment les Sahaba, radiyallahu anhum, ils appliquaient la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Si un esclave, il mange comme les autres. Il s'habille comme les autres. Il fait le même travail que les autres. On ne l'insulte pas. On ne le frappe pas. On n'est pas injuste envers lui. Si jamais injustice est faite envers lui, le gouverneur, il le libère. Et il punit son maître. Et j'en passe et d'autres. Il ne va pas avoir de différence. Il est là, il est tranquille, il vit avec les gens. Il n'y a pas des gens qui n'ont pas de différence. Mais comment les autres ils faisaient? Ils le mettent dans un trou. Ils lui donnent du pain rassis et sec. Ils ne lui donnent pas de vêtements. Ils le frappent, ils l'insultent. C'est normal que là, les choses elles vont être différentes. Mais le muhim, ces choses-là, on a du mal à les comprendre parce que notre mentalité, elle est pervertie par des images de l'esclavage qu'on nous a mises pendant des années. Et quand aujourd'hui on parle de ça comme ça, comment ça parler d'esclavage? De toute façon, ça c'est des ahkam, c'est des règles. Dans le cas où il y aurait des esclaves. On n'est pas en train de dire demain on va ouvrir un magasin. De toute façon, billah alaykoum. Franchement, ça vous est déjà arrivé d'aller à Bruxelles ou en Hollande? Je pense que vous voyez de quoi je parle. Tu te balades dans la rue comme ça, voilà, tu coupes, tu es gentil avec tes femmes et tes enfants, tout va bien. Et d'un coup, le chemin absolu. Tu passes devant une vitrine, il y a une femme. Ariane. Oh, qu'est-ce qu'elle fait là-dedans, celle-là? قال لك راكم فاهمين. Ça, c'est pas grave, ça, c'est normal. الدنيا هانية, c'est pas un problème. Ça, c'est يجوز عندهم. Ça, يجوز عندهم. Quand c'est eux qui le font, يجوز. Quand c'est eux qui le font, c'est normal. Et toi, tu marches à Bruxelles avec tes enfants, tu partis acheter une glace, il fait beau, tu te balades dans les rues de Bruxelles et tu tombes sur ça. Et ça choque personne. C'est normal. قال لك l'égalité اللي عندهم هذيك. Ça leur égalité à eux, ça. Enfin bref. Et on pourrait parler longtemps, Allah, on pourrait en parler longtemps de leur justice, leur fameuse justice là. Du adl asbaha ramzan lidhulm.
une justice qui est devenue le symbole de l'injustice. Mais comme c'est à eux, tu peux rien dire. Hein. Tu peux dire, ah oui, d'accord, liberté, égalité et fraternité. Mais pas pour toi, pour les autres. Ça marche pas pour toi. Ça. قال رحمه الله في الباب 97 باب هل يعين عبده وهذا شبيه بالجملة الأخيرة من الحديث السابق فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بإعانة العبيد إذا كلفوا بأمر لا يطيقونه. قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بشر قال سمعت سلام ابن عمرو يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أرقاؤكم إخوانكم فأحسنوا إليهم استعينوهم على ما غلبكم وأعينوهم على ما غلبوا. هذا الراوي سلام بن عمرو يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذلك الرجل لم يسمى وقلنا أن الرجل إذا لم يسمى في السند يسمى مبهم يسمى بالمبهم أما الذي لا ما يسمى بالمبهم يسمى بالمهمل أما الذي يسمى من غير نسبة يسمى مبهم وأما الذي يسمى بنسبة ولا يعرف يسمى مجهول. طيب هل تضر جهالة الصحابي؟ هذا هو السؤال لأن الأصل في الراوي إذا كان غير معروف فروايته مردودة مرفوضة غير مقبولة. هل الأمر كذلك بالنسبة للصحابي؟ الجواب لا لأن الصحابة كلهم عدول لتزكية الله تبارك وتعالى لهم في القرآن وتزكية النبي صلى الله عليه وسلم في السنة فجهالة الصحابي لا تضر. قال أرقاؤكم الأرقاء جمع رقيق وهو العبد والمملوك إخوانكم وهذا شبيه بقوله خوالكم إخوانكم أي لا فرق بينكم وبينهم في الأخوة فلهم حق الأخوة فيجب عليكم أن تؤدوها لهم فأحسنوا إليهم. الإحسان في العبادة أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه في المعاملة مع الله سبحانه وتعالى. أما الإحسان مع الناس بأن تأتيهم بما تحب أن يؤتوك هذا هو الإحسان أن تحب لهم ما تحب لنفسك وأن تبغض لهم ما تبغض لنفسك. يقول أحسنوا إليهم فهذا الأمر يجري حتى مع العبيد ليسوا مستثنين من هذه المسألة. استعينوهم على ما غلبكم أي من الأعمال وهذا يدل على أن الإنسان إذا احتاج إلى شيء قام بنفسه أولا فإن غلبه ذلك الشيء استعان بمن معه من العبيد والأرقاء ليعينوه على ذلك. استعينوهم على ما غلبكم. وكيف لكم أن تعرفوا أن ذلك الشيء يغلبكم إن لم تأتوه بأنفسكم فإذا أتيتموه بأنفسكم وتبين لكم أنه سيغلبكم فحينئذ استعينوا بأرقائكم على ذلك وأعينوهم على ما غلبوا. إذا لاحظتم أن الأمر الذي كلفتموهم إياه شاق وصعب ويصعب عليهم القيام به فحينئذ أعينوهم. ما تبقوش جالسين تفرجوا فيهم تخليهم يتعبوا مع علمكم أنهم لن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. Dans le hadith suivant, Salam ibn Amr nous rapporte d'après un homme des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais on ne sait pas c'est qui. Il n'est pas nommé. On avait déjà évoqué plusieurs fois dans les cours précédents ces nuances en termes du rapporteur qu'on ne connaît pas dans la chaîne de transmission. Il y a trois cas. Le premier cas, on n'a pas son nom. D'accord ? Il est muhmal.
On n'a pas ni son prénom, ni le nom de son père. Dans le deuxième cas, on a son nom, mais on n'a pas le nom de son père, sa nisbah, son affiliation. Alors il sera mubham. Et dans le dernier cas, on a son nom et le nom de son père, mais on ne sait pas c'est qui. On ne sait pas c'est qui, donc il sera inconnu. Et dans ces trois cas-là, comme on ne peut pas savoir de qui il s'agit, alors le rapport de ce rapporteur ne sera pas accepté. Tu as donné les deux, mais tu n'as pas donné le troisième, le nom. C'est moi qui n'ai pas entendu. Ah, peut-être. Tu vois, hein, avant de me rejeter la faute, accuse-toi le premier. Peut-être qu'il a raison. Hein. Ah, merci. طيب. Alors en arabe, لا بأس عليك لا بأس. المبهم المهمل et le majhoul. Majhoul, c'est celui qu'on ne connaît pas, l'ignorer. طيب. Ici, on n'a pas son nom, on ne sait pas c'est qui. عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, un homme chez les compagnons du prophète. Donc lui, on n'a rien le concernant. Alors, à ce moment-là, ce qu'on va faire comme on fait avec les autres, on n'accepte pas son hadith. Là, c'est une exception. Parce que les sahaba, radiyallahu anhum, ils sont tous fiables. Allah Azza wa Jalla a fait leurs éloges dans le Coran et le prophète dans la Sunna. Donc, même si on ne sait pas de qui il s'agit, ce n'est pas grave. Tant qu'on sait que c'est un sahabi, on l'acceptera. Ala al-ra'si wal-ayn. Quand on dit alayhi salam, donc vos esclaves sont vos frères. Vos esclaves sont vos frères. On n'avait pas de différence. Ce statut d'esclave ne lui ôte pas son rang de musulman, son rang de frère. Et les frères musulmans entre eux ont des droits et des devoirs. Donc si moi j'ai des devoirs envers mon frère, eh ben, le fait qu'il soit esclave ne m'enlève pas ces devoirs-là. Je dois m'acquitter de ces devoirs-là même envers eux. Il n'y a pas de différence. Hein, à l'époque de l'esclavage qui était appuyé par l'Église, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que les esclaves, ils n'ont pas d'âme. Revenez au livre qui raconte ces choses-là. Ils disent les esclaves, ils n'ont pas d'âme. C'est comme des animaux. Ça, c'était les évêques qui disaient ça aux gens pour... leur dire, c'est pas grave, faites ce que vous voulez avec, c'est pas grave. Et là, on nous dit quoi? Ce sont vos frères. On a dépassé le stade seulement de l'humain. Eux, ils n'ont pas d'âme. Alors on dit, c'est pas seulement un humain. C'est ton frère. Mais ça, l'asaf, on ne nous en parle pas. Il dit, donc soyez bienfaisants envers eux. La bienfaisance, on la connaît dans l'adoration, c'est le fait d'adorer Allah comme si on le voyait. Si on n'arrive pas à ce stade-là, alors c'est d'adorer Allah en sachant que lui, il nous voit. C'est dans la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la relation avec les autres, les gens, comment elle est? C'est quoi l'ihsan, la bienfaisance dans la relation avec les gens? C'est d'aller vers eux, de se comporter avec eux de la façon dont on aimerait qu'ils se comportent avec nous. D'aimer pour eux ce qu'on aime pour soi-même. Et de détester pour eux ce qu'on déteste pour soi-même. C'est ça l'ihsan, la bienfaisance envers les autres. Et là, nous ordonne d'être bienfaisants envers eux. Cherchez leur aide, leur assistance dans ce que vous ne pouvez pas faire tout seul, dans ce qui a le dessus sur vous. Et là, dans cette version du hadith, on a une nuance supplémentaire qui nous fait comprendre qu'avant de demander à l'esclave de faire la chose, il faut la faire soi-même. Quand on l'a fait et qu'on se rend compte qu'on n'arrive pas à le faire parce que c'est difficile, alors on lui demande de nous aider. On lui demande de nous aider et pas, bon, vas-y, fais-le, moi, c'est trop dur pour moi, fais-le, toi. Là, il vient et aide-nous. Et dans le cas où on leur demanderait de faire une tâche, qui aurait le dessus sur eux, qui serait difficile pour eux, alors aidez-les. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرنا عمرو عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أعين العامل من عمله فإن عامل الله لا يخيب يعني الخادم. هذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه فهو حديث موقوف حديث موقوف لا يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أعين العامل من عمله.
العامل يعني الرقيق العبد المملوك إذا كلفتموه عملا فأعينوه عليه. لماذا؟ فإن عامل الله لا يخيب. عامل الله هنا يقول يعني الخادم، الخادم، وهو الذي يعمل لأداء ما فرض الله عليه، لأداء ما فرض الله عليه. هذا الذي يعمل في عمل جعله الله تعالى فرضا عليه لا يخيب. والخيبة هي الحرمان والخسران. فالذي يعمل امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى هذا لن يخيب أبدا، لن يحرم الخير ولن يعد من الخاسرين. فإن ساعدتموهم فسوف يكون لكم مثل ما لهم من الأجر والثواب، من أن تكونوا محفوظين من الخيبة والخسران. أعين العامل من عمله. فالإنسان إذا رأى مملوكه يتعب لأداء عمل كلف به فيجب أن ينوي أن يعينه لأجل الحصول على أن يكون محفوظا من الخيبة. Dans le hadith suivant, Abu Huraira radiyallahu anhu nous dit, donc c'est pas la parole du prophète, mais c'est la parole d'Abu Huraira radiyallahu anhu, et quand un sahabi il parle, on appelle ça un hadith mawquf. Et quand c'est le prophète qui parle, on appelle ça un hadith marfou'. Et quand ce n'est ni un compagnon ni le prophète qui parle, on appelle ça un hadith maqtou'. Il dit aider l'ouvrier dans son travail. Je dis ouvrier al-amil, celui qui travaille, si vous voulez. Et là, ça fait référence ici à l'esclave à qui on a chargé, on a demandé de faire une action, de faire un travail. Aidez-le. Ne le laissez pas tout seul. Se débrouiller dans la difficulté et la fatigue. فَإِنَّ عَامِلَ اللَّهِ لَا يَخِيبُ. Parce que celui qui œuvre pour Allah, c'est-à-dire celui à qui on a demandé, celui qui s'acquitte d'un devoir qu'Allah lui a rendu obligatoire. Parce que comme Allah il a ordonné aux enfants d'obéir à leurs parents, ou bien il a ordonné aux gens d'obéir à leur gouverneur, eh bien l'esclave aussi doit obéir à son maître. Et à ce moment-là, lorsqu'il obéit à son maître, c'est comme s'il avait obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc celui qui œuvre dans le but de s'acquitter d'une obligation qu'Allah lui a donnée, faite, eh bien, la yakhid, hada, il ne sera pas déçu. Il n'aura pas à craindre la privation, ni à craindre la perte. Donc celui qui œuvre pour s'acquitter de l'obligation qu'Allah lui a donnée, quand toi tu l'aides, Allah il te donne la même chose qu'il lui a promis. Donc aidez-le ainsi. Dans le Coran, Allah dit وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ. Surat Nur, Allah Ta'ala dit وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. يعني ceux parmi vos esclaves qui veulent s'inscrire, al-mukataba, c'est-à-dire qu'ils vont s'inscrire pour pouvoir racheter leur liberté. Maintenant, l'esclave il va voir son maître et lui dit quoi? Moi je veux combien je coûte? Je veux m'acheter moi-même pour être libre. Adam on fait quoi? On fait là, tu restes mon esclave jusqu'à la mort, je m'en fiche. Là, Allah dit quoi? فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا. Si vous connaissez, si vous savez en eux du bien, alors Allah inscrivez-les. D'accord, vas-y, je vous autant, ramène-moi la somme et t'es libre. Puis Allah il dit quoi? العجب زعما vraiment العجب. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. Donnez-leur de l'argent qu'Allah vous a donné. C'est-à-dire en gros, lui il vient s'inscrire pour se racheter sa liberté. Donc tu ne dois pas lui refuser, si c'est quelqu'un de bien. Et en plus tu dois lui donner de l'argent pour qu'il puisse se racheter lui-même. D'ailleurs dans l'histoire de Salman al-Farisi radiyallahu anhu quand il s'est converti à l'islam, eh bien le prophète il a dit Katib, va voir ton maoula et demande-lui de t'inscrire.
Alors quand il a été voir son maoula, il a dit vas-y, combien je coûte? Il a voulu, il a augmenté le prix. Il a mis des bourses d'or, une douzaine je crois si je ne me trompe pas. Et quand il a vu la somme, quand il a vu ce qu'il fallait, il a dit je ne peux pas faire réunir une telle somme. Après il a fait quoi? Il a appelé le sahaba, il a dit aidez votre frère. Aidez votre frère. Alors chacun il est venu avec ci, chacun il est venu avec ça. Au même moment, il y a une ranima qui venait d'arriver, un butin, avec une sorte d'œuf en or qui avait été récupéré dans une bataille. Tiens, après il y en a qui sont partis, ils ont ramené des dates, il y en a qui ont ramené de l'argent. Et à la fin, il s'est libéré. Al-Muhim, donc celui qui aide, celui qui s'acquitte de l'obligation qu'Allah lui a donnée, la yakhib. La yakhib. Il n'a pas à craindre d'être déçu. Il ne sera pas déçu au change. Au contraire, il a tout à gagner. قال رحمه الله باب لا يكلف العبد من العمل ما لا يطيق. هذا الباب شبيه بالباب السابق، لذلك نسرد الأحاديث سردا. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني ابن عجلان عن بكير بن عبد الله عن عجلان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. يعني له حق في الكسوة والطعام، لا يترك بغير لباس وبغير طعام، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق، أي ما لا يقدر على فعله لا يؤمر به، وإنما يؤمر بما يقدر على القيام به. قال رحمه الله حدثنا عبد الله قال حدثني الليث قال حدثني ابن عجلان عن بكير أن عجلان أبا محمد حدثه قبيل وفاته أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف إلا ما يطيق. ايش الفرق بين العبارة السابقة وتلك؟ ولا يكلف من العمل ما لا يطيق، هذا نهي، والثاني ولا يكلف إلا ما يطيق، هذا حصر، هذا أدق من الثاني، يعني لا يجوز أن يؤمر بشيء لا يطيقه. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال معرور مررنا بأبي ذر وعليه ثوب وعلى غلامه حلة فقلنا لو أخذت هذا وأعطيت هذا غيره كانت حلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه. وهذه رواية أخرى ساقه المؤلف في هذا الباب بسند مختلف وإنما القصة واحدة بعبارات مختلفة قليلة. Dans le chapitre 98 qui a pour titre on ne doit pas charger l'esclave d'une action qu'il ne peut pas accomplir. Ça ressemble à ce qu'on a vu précédemment. C'est pour ça que les trois hadiths du chapitre on va les lire l'un après l'autre car c'est à peu près la même chose qui a été citée précédemment. Parce que l'imam al-Bukhari, quand un hadith il traite de plusieurs sujets, il va citer le même hadith dans des chapitres différents en rapport avec tous les sujets qui y sont traités, mais avec des chaînes de transmission différentes. C'est comme ça qu'il fait dans son sahih, et c'est comme ça qu'il fait ici aussi. Donc il a dit à l'esclave a sa nourriture et ses vêtements. On ne doit pas le laisser sans manger, comme on ne doit pas le laisser nu. On doit lui donner de quoi se vêtir et on doit lui donner de quoi se nourrir. Et ça, c'est général. Et dans les hadiths précédents, il y a une précision. On lui donne à manger de ce qu'on mange et on le vêtit comme on s'habille. Puis il a dit, et on ne doit pas le charger d'une action qu'il ne peut pas faire. Si on sait qu'il n'est pas capable physiquement de l'accomplir, alors on ne lui demande pas de le faire. Puis dans le hadith suivant, c'est à peu près la même chose, l'esclave a sa nourriture et ses vêtements, et on ne doit le charger que de ce qu'il peut accomplir. Donc il faut connaître sa capacité à travailler et lui donner des actions en rapport avec sa capacité à obéir.
Donc c'est encore plus précis que le hadith précédent. Et enfin dans le dernier hadith, c'est l'histoire, comme l'histoire de tout à l'heure avec Abu Dharr radiyallahu anhu, comme quoi ils l'ont vu avec son esclave et il portait donc des vêtements similaires, identiques, puis il leur a raconté la même chose. Après il leur a dit, vos frères, Allah les a mis sous vos mains, sous votre responsabilité, celui qui a son frère sous sa responsabilité, qu'il le nourrisse de ce qu'il mange et qu'il le vêtisse de ce qu'il porte et qu'il ne lui ordonne que ce qu'il peut accomplir. S'il lui ordonne de faire une chose qui aura le dessus sur lui, alors qu'il l'aide à l'accomplir. Qu'il l'aide à l'accomplir. Vous voyez? Hein? Et là, ces hadiths-là donc, appuient donc, l'obligation du maoula envers l'esclave. Donc le propriétaire de l'esclave, il a donc des devoirs envers son esclave. Il a des obligations. Il a des choses qui lui sont interdites de lui faire faire. Et il a l'obligation donc de s'y conformer. Et s'il ne le fait pas, alors l'esclave aura le droit de se plaindre au gouverneur, à celui qui a l'autorité, et alors ce dernier se devra de rétablir l'ordre. Soit de rappeler à l'ordre le maître afin qu'il obéisse aux règles. S'il a été trop loin, à ce moment-là, on libérera l'esclave et on le déchargera de cette personne qui ne respecte pas son devoir en tant que maître. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. هل خلاص؟ أيوة خلاص الحمد لله. في سؤال؟ ثم تحشموا على طرح السؤال عندما يكون الناس مجموعين، ثم إذا حاولت الهروب من المسجد لأعود إلى منزلي إذا أنتم تمنعونني من الوصول إلى مطيتي لأركبها. On parlait par rapport au fait de comment on se traiter les mères. Est-ce que ça rentre dans Qatl al-Muhsanat? Hassan, barakallahu fik. Ça dépend le nawa du sida. Comment on va insulter la personne. Mais parmi les insultes qui reviennent très souvent, par exemple chez le Mgharba, je parle de façon générale, Woud al-Haram. Qu'est-ce que ça veut dire Woud al-Haram? Qu'est-ce que ça veut dire? Et des fois, ils disent qu'est-ce que ça veut dire Woud al-Haram? Le fils de l'interdit. Qu'est-ce qu'un interdit on peut faire pour avoir un fils ou une fille avec? Zina ou l'iyad billah. Donc là, quand quelqu'un il insulte une personne d'enfant illégitime, d'enfant du haram, de l'interdit, il est en train d'accuser indirectement sa mère d'avoir fait le haram, ou ses parents d'avoir fait le haram. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. Et ceux qui accusent les femmes libres sans apporter de témoignage de 4 personnes, fouettez-les 80 fois. Et ben donc il y en a des coups de fouet qui se perdent. Et n'acceptez plus jamais leur témoignage, et ce sont eux les faux sacs, les pervers. En plus d'être mal'oun parce qu'on insulte les parents des autres, d'être maudit, en plus de ça, on a fait un autre péché encore plus grand, qui est d'accuser les musulmanes et les musulmans d'avoir fait la fornication, sans preuve ni témoignage, qui est un grand péché aussi. Donc tous ces enfants, ou même, c'est plus que les enfants, attention, celui qui passe sa jeunesse sur une chose, il vieillit pareil. Il vieillit de la même façon. C'est pour ça que avant, les enfants, dehors, ils jouent au ballon, ou bien entre eux, ils s'insultent, fils de ci, fils de ça. Puis, maintenant, des gens de 40, 50 ans, toute leur jeunesse sont passés comme ça, bah, pareil. Chaque contenu, il versera, chaque récipient versera son contenu, tout simplement. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيك.